All India Radio. Seithikadambam. G20 அமைப்பின் பேரிடர் ஆபத்துக்களை குறைப்பதற்கான பணிக்குழுவின் 3வது கூட்டத்திற்கான நிகழ்வுகள் குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு, மத்திய அரசின் ட்விட்டர் செய்திகள், பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டம் குறித்த செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன. முதலில் இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற G20 அமைப்பின் பேரிடர் ஆபத்துக்களை குறைப்பதற்கான பணிக்குழுவின் 3வது கூட்டத்திற்கான நிகழ்வுகள் குறித்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் திரு கமல் கிஷோர். அவர் பேசும்போது, There are three things that on this issue of post-disaster recovery and build back better that will be addressed. Number one is the issue of exchange of good practices. What kind of technologies to use, whether the recovery program should be driven by contractors or should be owner driven. There's a lot of experience globally, including in India, things that have worked very well and things that have not worked. So we should learn from things that have not worked, and we should institutionalize things that we know are time tested and work. So I think that's one full area of work. The second is looking at how we finance recovery. Now, as you know, under the 15th Finance Commission, there is a separate window in relief, the response fund, State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund, which caters to recovery and reconstruction. This is not something we've had in the past. We've had money for response, but not for recovery. So now that you have money there, there is a predictable mechanism. But we need to bring together resources from other avenues as well, such as the private sector. So that is the second thing. The third is, how do we look at recovery in an integrated way, as opposed to sector by sector? And how do we focus on recovery outcomes as opposed to recovery inputs? Let me illustrate that with an example. So we don't want to focus only on how many schools were rebuilt after a disaster. We want to focus on how many children went to school. So I think it's the outcome which is as important or even more important than the inputs we provide for recovery. When it comes to observation, whether they are observations, ground-based observations, or space-based observation, or observational networks in the oceans, these are global public goods. So if you're measuring ocean temperature somewhere far away in the Indian Ocean, the data that comes from it actually feeds the models globally. So there was a discussion in the first meeting that happened in Gandhinagar on specifically how do we continue to finance the global observational network? How do we improve its density globally? மத்திய அரசின் ட்விட்டர் செய்திகள். நாட்டில் தொலைதூர மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் சமுதாய வானொலி நிலையங்கள் முக்கிய பங்காற்றுவதாக மத்திய அமைச்சர் திரு அனுராக் தாக்கூர் கூறியுள்ளார். நாட்டில் குழந்தைகளுக்கு எதிராக ஏற்படும் குற்றங்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்க மாவட்டங்கள் மற்றும் அனைத்து பகுதிகளிலும் குழந்தை பாதுகாப்பு நிறுவனங்களை மத்திய அரசு ஏற்படுத்துவதாக மத்திய அமைச்சர் திருமதி ஸ்மிருதி இரானி கூறியுள்ளார். சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பாலகங்காதர திலகர் மற்றும் சந்திரசேகர ஆசாத் ஆகியோரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். கொரிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியாவின் சிராக் ஷெட்டி, சாத்விக் சாய்ராஜ் இணைக்கு மத்திய அமைச்சர் திரு அனுராக் தாக்கூர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் தண்டபாணி கூறுகையில், பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஏழை எளிய மக்கள் பெரிதும் பயன்பெற்று வருகின்றனர். குறிப்பாக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்றான தருமபுரி மாவட்டத்தில் கூரை மற்றும் ஓட்டு வீடுகளில் அதிகமான மக்கள் வசித்து வந்தனர். மழை, வெயில், காற்று உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றங்களால் இதுபோன்ற குடியிருப்பு பகுதிகளில் வசித்து வந்தோர் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வந்தனர். இந்நிலையில் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் மூலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் குடிசை மற்றும் ஓட்டு வீடுகளில் வசிப்போர் தற்போது சிமெண்ட், காங்கிரீட்
காங்கிரீட் வீடுகளில் வசித்து வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் 2016-17 ஆண்டு முதல் தற்போது வரையிலான இத்திட்டத்தின் மூலம் 23,272 வீடுகள் கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு 19,028 வீடுகள் தற்போது கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள வீடுகள் கட்டும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. பல்வேறு சமுதாயங்களை சேர்ந்த வீடு இல்லாத ஏழை எளிய மக்கள் பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்றுள்ளனர். தங்களது கூரை மற்றும் ஓட்டு வீடுகள் வெயில் மழை காலங்களில் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளானதாகவும் தற்போது பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் தரமான காங்கிரீட் வீடுகளில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருவதாக பயனாளிகள் தெரிவிக்கின்றனர். என் பேர் செல்வி. நாங்கள் பட்டிக்காட்டில் வில்லேஜில் இருக்கிறோங்க. தருமபுரி மாவட்டத்தில் சின்ன தடங்கத்தில் பிரதமர் மோடி கொடுத்த வீடுனால எங்களுக்கு சந்தோஷம். இதுக்கு முன்ன பழைய வீடு ஓட்டு வீட்டில் இருந்துங்க. நாங்கள் மழை வந்துச்சு, எல்லாம் மழை துளியும் ஒழுகுது வீடுங்க. கொஞ்சம் கட்ட முடியாத நாங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமத்தில் இருந்துங்க. கொஞ்சம் இப்போ இவங்க கவர்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு உதவி பண்ணதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு நன்றி. என் பேர் குமார். லக்மிட்டி பஞ்சாயத்தில் குடியிருக்கிறோம், நியூ காலனி. முதல்ல ஓட்டு வீட்டில் இருந்தால் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. மழை காலம் கிழக்காலம்லாம் சிக்கலாக இருந்துச்சு. இப்போ பிடி ஆஃபீஸ் மூலிமா லக்மிட்டி பஞ்சாயத்தில் இருக்கிற நியூ காலனி. இங்கே பிரதமர் வீட்டுக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. அதை வீடு கட்டிக்கின்னு இப்போ பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கா. பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. திட்டத்தை கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி. முந்தன் தருமபுரி மாவட்டம் லக்கிமடி பஞ்சாயத்து. பழைய ஓட்டு வீட்டில் இருந்தோம். மழை பெஞ்சா தண்ணி உள்ளே வந்துடும், காத்தடிச்சா ஓடு தூக்கிடும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம். பாம்பு வந்துடும், எல்லா வசதியிலையும் இருந்தோம். நாங்கள் பிடி ஆஃபீஸில் போய் கேட்டோம், கவர்மெண்ட்டில் எதனா ஸ்கீம் இருக்குதான்னு. மோடி திட்டத்தில் கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ 2,40,000 ரூபா கொடுத்தாங்க. அதை வச்சு நாங்கள் இந்த வீடை கட்டியிருக்கோம். கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. கிருஷ்ணசாமி. நாங்கள் தருமபுரி மாவட்டம், தருமபுரி ஒன்றியம், அதகப்பாடி பஞ்சாயத்து சேர்ந்தவங்க. செக்காரப்பட்டி. எங்கள் அம்மா பேர் சங்குப்பதி. அவங்களுக்கு இப்போ பிரதமர் திட்டத்தில் வீடு கிடைச்சிது. முன்னாடி ஓட்டு வீட்டில் இருந்தோம். இப்போ பிரதமர் வீடு கிடைச்சதுனால இப்போ இந்த மெத்த வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் மழை வந்தால் ரொம்ப வெயில் கூட இருக்கும், மழை வந்தால் ஒழுகும். இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லை, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். திட்டத்தை கொடுத்த மத்திய அரசுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் பேர் திரிவேணி சார். தருமபுரி மாவட்டம், மாரவாடி கிராமம். இந்த மாதிரி வீடு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தோம். ஓட்டு வீட்டில் தான் இருந்தோம். கஷ்டப்பட்டுருக்கும் போது சார் மோடி திட்டத்தை சொன்னாங்க. எங்களுக்கு எழுதி போட்டதும் அப்புறம் மோடி திட்டம் வந்துச்சு. இப்போ இது கொடுத்ததுனால ரொம்ப வசதியாக இருக்குது. இட வசதி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. இப்போ இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே எங்களுக்கு பரவாயில்ல. முன்னே கொஞ்சம் சின்ன வீட்டில் இருந்தோம், ரொம்ப ஓட்டு வீட்டில் ஒரே ரூம் தான் இருந்தது. இப்போ ஒரு வீட்டு வசதி எல்லாமே ஆளு, கிச்சனு, பெட்ரூம், இந்த மாதிரி எல்லா வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு எல்லா சாமான அது இது வச்சிருக்கிறது ரொம்ப வசதியாக இருக்குது. பிரதமர் மோடி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. தருமபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 2021-22 ஆண்டில் 572 பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு தற்போது 445 வீடுகள் பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் மூலம் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வீடுகள் கட்டும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கிறார் தருமபுரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அனந்தராம விஜயரங்கன். தருமபுரி ஊராட்சி ஒன்றியம் பிரதம மந்திரி வீடுகள் கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள் தேர்வு செய்து அவள் வாழ்வாதாரம் மேம்பட பிரதம மந்திரி வீடுகள் கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் 21-22 ஆண்டில் 572 பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு 445 வீடுகள் இதுவரை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் 4 பகுதிகளாக பயனாளிகளுக்கு தொகை வழங்கப்படுகிறது. வீடுகள் கட்ட முடியாத ஏழை எளிய மக்களுக்கு இத்திட்டத்தின் மூலம் வங்கி கடன் பெற்று வழங்குவதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் உதவி திட்ட அலுவலர் சரவணபவா தெரிவிக்கிறார். இங்கே தருமபுரி மாவட்டம் பின்தங்கிய மாவட்டமாக இருந்தது. வீடுங்க கொஞ்சம் பேருக்கு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்ட முடியாமல் இருந்தாங்க. அதில் நம்ம பிஎம்ஐ ஸ்கீமில் வீடுகள் கட்டி கொடுத்துட்ருக்கிறோம். இப்போது மொத்த வீடுகள் 24,168 வீடுகள். சேங்ஷன் பண்ணது 23,272. கம்ப்ளீட்டோட 19,028. மொத்தம் 4,024 பேலன்ஸ் மட்டும் இருக்குது. அதை இப்போ கூடிய விரைவில் நடத்திட்டு முடிச்சு வந்திருக்கோம். அது இல்லாமல் வீடு கட்ட முடியாதவர்களுக்கு பேங்க் லோன் வாங்கி தரோம். தருமபுரி மாவட்டத்தில் கூரை வீடுகளிலும் ஓட்டு வீடுகளிலும் வசித்து வந்த மக்கள் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் மூலம் தற்போது பாதுகாப்பாக தரமான காங்கிரீட் வீடுகளில் வசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.